Hello lamai, good morning නේ. කො මේ අනික කට්ටිය join වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ ගාන මේ ගණන් ටික හදුවද 3 4 5 යටට හදුවද? හදුම නැති කට්ටිය ඔව් ඉන්නවද? සර්. හදලා ඉවරයි. ඔව් සර්. බලමු අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අද අපේ the qua මොකක් දෙකක් should be painted space නෑ ළමයි. The quarterly rates that should be paid for a house of annual assessed value of 24,000 which is situated in a certain municipal council is 330 rupees. Right? Rates annual rate එක මෙච්චරයි. ඒ කියන්නේ sorry quarterly. මෙච්චර ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් අවුරුද්දට ගෙවන ගාණ කීයද? 360 වැඩි කරන්න 4ෙන්. කීයද එන්නේ? 1440 ඕනේ. මෙච්චර ගාණ. Calculate the annual rate percentage. Right. 1440ක් charge කරනවා 24000ක් assess කරපු value එකකට. ඒක 100% වලින් වැඩි කරන්න. Right. බිංදු 3ම කැපෙනවා. මේක මං හිතන්නේ 24න් බෙදෙනවා. ඔව්නේ. 6යිනේ. 6%. හරිද මේක? මල්මින්? Okay, the food sufficient for 15 cows for 10 days is located is stored in a certain farm. Okay. For how many days does this food is sufficient for one cow? Right. Cows into days තමයි constant නේද? ඒක තමයි food stock එක. දැන් food ප්‍රමාණය. cows 15 දිනකට දවස් 10කට. ඒ කියන්නේ 150ක් cow days ඇතිනේ. එතකොට එක cow කෙනෙක්ට දවස් කීයක් හිටියේද? 150 days. Okay. After 8 days, 5 cows were taken to another farm. For how many days does the remaining food is sufficient for the remaining cows? Right. දවස් 8ක් ඉඳලා after 8 days 5 cows. Right. ඒ කියන්නේ දවස් 8ක් වෙනකන් ඒ කියන්නේ consumed food හොයන්න පුළුවන්. consumed food මොනවද? දවස් 8 ගානේ cows ලා 15ක් කාලා තියෙනවා. 8 වරක් 15 කීයද? 120යි නේ. 120 cow days food consume කරලා තියෙනවා. හරි? එතකොට remaining හොයන්න ඕනේ. remaining food. Right? 150න් අඩු කරන්න 120ක්. කීයද එන්නේ? 30ක් එනවා. හරි? cows ලා 15 වෙනි ගෙනියන්නේ. 5ක් ගෙනියනවා. තව 10ක් ඉතුරු වෙනවානේ. එහෙනම් sufficient days දවස් කීයකට ඇතිද? මොකද කරන්නේ? 30ක් තියෙනවා cows 10ක් ඉන්නවා දවස් 3කට ඇති. කලින් නම් දවස් 2කට ඇති වෙන්න තිබ්බ එක දැන් දවස් 3කට ඇතිනේ. right. okay. හදා ගන්න දෙයක් මොන හරි තියෙන කෙනෙක් හදා ගන්නකො. Sir. yes. චමත් මොහොත ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ හරි සර්. මේ ගණන් හදපු එක හරිනේ මම? ඔව් සර් හරි. හරි. එහෙනම් හච්චරේ. හරි ඔක්කොම හරිද? මල්මි මේ කවුද මල්මි? මන්දිරි මේක හදලා තියෙන්නේ. දුලාරි?
එත්නෙත් තියෙනවා රෙසුත් තියෙනවා නිර්මාණ නැහැ මිසින් පොල් ගහලා people අද මීට් මොකද්ද parents meeting ලු parents ලා meeting එකට ගිහිල්ලා මේ තමයි නෑ දැන් කොහොම හරි ගහනවත් දන්නේ නැහැ ළඟ තියන්නේ නේ okay තුන්වෙනි ගාන ඉවරද හතරවෙනි ගානට යන්න පුළුවන්ද yeah it's a pie chart the following pie chart illustrates information on the first bucket subject so හොර ගන්න තියෙන්නේ selected by grade 10 students in a certain school if the total number of students who were selected languages is 120 how many students have been selected Chinese languages තෝරගත්ත ඔක්කොම ළමයි ටික 120යි. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ 120ක් ඉන්නවනේ. දැන් එහෙනම් මොකක්ද අහන්නේ Chinese. right? එහෙනම් Chinese ගේ angle at the center බෙදීම total angle එක 360 වැඩි කිරීම total ළමයි ගන්න 120. එහෙම නේද? මේක එනවා ළමයි 30ක් කියලා. මන්දිනි හරිද? Resulu, have you done this? I assume that you have done that, so I am doing it faster. හදලද තියෙන්නේ? තුනෙන් බෙදුව හැකිනේ මේකනේ. මෙතන 1යි මෙතන 3යි 93 බෙදුනහම 30 students. If the number of students who have been selected Hindi and French languages are equal. Hindi French equal ගන්න මේක 60යි එහෙනම්. දැන් අහනවා ඇති French ගන්න. Find the angle at the center of sector for the denote French. මොනවා අහනවද 60 degrees. Okay, ඊළඟට after 2 months 30 students who have selected Japanese language change the subject to French. Find the angle at the center for which denotes Japanese center after this change. Right. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් ළමයි 120ක් represent කරන්න angle එක කොච්චරක් තියෙනවද? ළමයි 120ක් represent කරන්න 360ක් degrees පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් එක ළමයෙක් represent කරන්න 360 බෙදීම 120 degrees කීයක්ද? 3 degrees. ඉරිබන්? Okay. You are here. Now එක ළමයෙක් represent කරන්න එහෙනම් degrees 3ක් තියෙනවා. Can you understand? දැන් අහන්නේ French ගානනේ. නේ Japanese ගානනේ. Japanese language ළමයි දැන් ඇත්තටම කීයක් ඉන්නවද? ළමයි ගාන ඕනේ නැහැ. Angle at the center එක හොයාගත්ත නම් ඇති. 60 plus 60 equal to 120 plus this 90 will be equal to how much? 300 and නෑ 200 and 120යි මේ 90යි 210 නේ 210යි 360න් 210ක් අඩු කරාම එනවා 150යි කියලා. හරිද බං? දැනට තියෙන angle එක 150යි. right? එතකොට දැනට තියෙන angle එක 150යි නම් දැන් ඒකෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ ළමයි කීයක්ද? 30ක් මාරු කරනවලු. 30 දෙනෙක් එහෙනම් එක්කෙනෙක්ගේ angle එක කොච්චරද? 3 degrees නේ? එක ළමයෙක් 3 degrees වලින් represent කරන්න. එහෙනම් 150න් අඩු වෙන්න ඕනේ 90. එතකොට කීයද එන්නේ? 60 degrees. Isn't it? නේද? දැන් අලුත් degree එක 60. මේක මේ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ළමයි ගාන හොයාගෙන ඉවරලා එතකොට ළමයි ගානෙන් ඒක අඩු කරලා එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. right? Both the ways possible. Okay? Both the ways are possible. ප්‍රශ්න තියෙනවද මොන හරි එක ගැන? හතරවෙනි ගාන අදලා ඉවරයි. Anyone having problems? You may ask. Nirman, you have joined now, ne? I was late. කාලා බින නැගිටලා හැමින් ඉන්නත් බැහැ නේද? නැද්ද සර්? එහෙම කරලා අපි පන්ති එන්න විතර ඉන්නේ නැද්ද? නෑ සර් කරන් ගියා. Okay.
හරි. පස්වෙනි ගානට යන්. හදලා ඉවරද නේ ඒකත්? Anamai? Okay, a survey conducted in a certain village on 12 randomly selected households revealed the following information. අපට television නැහැලු 40 කට්ටියට 80 කට්ටියට have no telephones. අපිට ළමයි හරියන්නේ නැහැ මේව කියලා අර politician ලා ඉන්නේ නේ කන්ද කාලට එන්නේ ගහලා එලවන අයවොත්. හරි ඒක වෙනම කතාවක්. Right? So 80 households have no telephones. 30 households had neither a television nor a telephone. Okay? Now oh ඕකේ 12 නෙමෙයි 120 ද අර උඩ ඔව් because it's වෙන්න ඕනේ correct 120 මොනවා printing mistake එක ඕක නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ හරි හා දැන් මේකේ තියෙන්නේ household who had televisions කියලා හරි එතකොට මේකේ තියෙන්නේ had telephones කියලා be careful when you are writing this මේ had telephones had televisions had telephones කියලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන had no එහෙනම් උගේ අනිත් පැත්තට හදා ගන්න වෙනවා දැන් 120 දෙනෙක්ගෙන් 40 දෙනෙක් කියනවා නම් had no television කියලා එහෙනම් 80 දෙනෙක්ට televisions තිබේ නේද ඊළඟට 80 දෙනෙක් කියනවා telephones නැහැ කියලා 40 දෙනෙක්ට telephones තිබේ right එතකොට 30 දෙනෙක්ට had neither no telephone කියන්නේ තිබේ උන් කීයක් ඉන්නවද ඒක මේකෙන් ගන්න බැරි වෙවම තියන්න right මෙන්න මේ household had who had televisions එහෙම නැත්නම් මේක අඳින්න ඕන වෙනම chart එකක් ඒක කියන්නේ දැන් කලබල වෙන්න එපා මෙන්න මෙහෙම who had televisions කියන උන් දැන් කීයක් ඉන්නවද TV තියෙනවා 80 දෙනෙක්ට එහෙනම් මේ circle එකේ එළිය 80ක් ඉන්න ඕනේ මේකේ ඉන්න ඕනේ 40ක් had no neither television nor telephone එහෙනම් තියෙන එකක්වත් නැති කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද 30 දෙනෙක් 30 එන්න ඕනේ මෙන්න මේක ඇතුළට පැහැදිලිද right මේ මුළු සර්කල් එක ඇතුලේ 80යි මේකේ 40යි right එහෙනම් ඉතුරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද බලන්න sorry මැදට 40යි ඉන්නේ 40යිද ඉන්නවන් කොහොමද මැදට 40ක් වෙන්න බෑ මැදට 30යි නේද මැදට 30 වෙන්නේ කොහොමද 120න් 30ක් අඩු කරපුවාම 120න් 30ක් අඩු කරාම 90ක් එනවා ඩිග්‍රීස් නෙමෙයි 90යි අර දෙක එකතුවෙන් අඩු බෑනේ මේ මුළු රවුන්ඩ් දෙකේම එකතුව වෙන්න ඕනේ 90ක් මෙයාගෙන් විතරක් 80ක් ඉන්නවා මෙතන 10යි මෙතන 30යි හරි ඔව් එහෙම තමයි හරි කොහොමද ඒක බේරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි දැන් 120ක් ඉන්නවා මුළු ළමයි මුළු විලේජර්ස්ලා හරි 30ක් ඉන්නවා මේ රවුන්ඩ් දෙකෙන් එළියේ එහෙනම් රවුන්ඩ් දෙක ඇතුලේ ඔක්කොම 90ක් ඉන්න ඕනේ මේ කෑල්ලේ විතරක් 80ක් ඉන්නවා එහෙනම් මේකෙන් ඉතුරු ටික මෙන්න මේ කොටසේ ඉන්න ඕනේ ඉතුරු ටික කීයක්ද 80ක් මෙතන ඉන්නවනම් මේ කෑල්ලේ ඉන්න ඕනේ 10ක් නේද දැන් මේ මුළු රවුමෙම ඉන්න ඕනේ 40ක් එතකොට මේකේ 10ක් ඉන්නවනේ මේ ටිකේ 30යි දැන් මේ ටිකේ 80යි නේ මේ ටිකේ 50යි හරි නේද ඔය ටික ඉවරයි ඒ ටික ලිපැක් ටෙලිෆෝන් සහ දෙකම තිබ්බේ වුණුත් 30යි had neither no telephones with 30යි shade region which represent that had no had that had telephones but no television එහෙනම් television එක dash නේ TV dash එක TV එකෙන් එළිය ටික පාට කරන්න. ඒ කියන්නේ කොයි ටිකද? මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ටික පාට වෙන්න ඕන TV එකෙන් එළිය ටික. right මෙන්න මේ ටික මෙතෙන් එහාට ඔක්කොම ටික පාට වෙන්න ඕන මෙන්න මේක ඇතුලේ.
sir. sorry I had a call right sorry මෙන්න මේ ටික කලර් වෙලා තියෙනවා හරිනේ මම මේ රෝස් පාටින් කලර් කරන ටික okay sir, ඔව් එළියේ ඉන්න කට්ටියට ටෙලිෆෝන් නැහැ. මොකද්ද මේ කියන්නේ say the region represent that house had no television I had a telephone but no television sorry එතකොට අර ටික විතරයි පාට වෙන්නේ had a telephone එනම් මෙන්න මේ ටික පාට වෙන්න ඕනේ sorry okay represent the shaded region in the set notation set notation එක ලියන්නලු okay how can you write this shaded region in a set notation දැන් මෙයා ARRT කියලා දිනවනේ කොහොමද ලියන්නේ ඔක yes it is an intersection අපිට ලියන්න පුළුවන් intersection එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් intersection කියන්නේ දෙන්නගේම ඡේදනයක් කාගේ කාගේද ඡේදනයක් වෙන්න පුළුවන් intersection එකක් වෙන්නද ඔය region එක දැන් කලර් කරලා තියෙන region එක R dash T R dash කී එකක් හරි අනිත් එක R dash කියන්නේ රේඩියෝ නෙමෙයි ටෙලිවිෂන් නැති හරි එහෙනම් ඉතුරු ටික කවුද R dash කියන්නේ මේ ටික කියන්නේ මුළු ඔක්කොම කලර් වෙනවනේ ඊළඟට කාගේද intersection of T and R dash නේ ටෙලිෆෝන්ස් තියෙන මෙවුව නැති කියන හරිනේ නේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තියෙනකොට ඕගොල්ලෝ කලර් කරොත් R dash කියන එක R dash කියන එක මම රෙඩ් වලින් කලර් කරොත් මෙන්න මෙහෙම එනවා R කියන්නේ මෙයානේ ඔය R අකුර දීලා තියෙනවනේ පේනවනේ වෙන් ඩයග්‍රෑම් එකේ R එක තියෙනවා R dash කියන්නේ මෙන්න මේ ටික ඔහමනේ right ඊළඟට R dash එක තමයි රෙඩ් වලින් කලර් කරලා තියෙන්නේ now if you color the region belong to T කියන්නේ මොනවද telephones තියෙන මෙන්න මෙහෙම කලර් කරොත් දැන් මේ ටිකත් පාට වෙනවනේ දැන් intersection කියලා කියන්නේ ඔය දෙකටම ඒ කියන්නේ ඉරි දෙකම වැඩිච්ච ප්‍රමාණය ඉඩ හරිය. ඒ කියන්නේ එතකොට අදාළ වෙන ප්‍රමාණය දැන් මේ අපි කලර් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ intersection එක. union එක නෙමෙයි හරි intersection එක. හරි? මම හිතනවා තේරුණා කියලා. දැන් green වලින් කලර් කරලා තියෙන්නේ T කියන කොටස. එතකොට T intersection R dash තමයි set notation එකේ ලියන්නේ. හරි ළමයි. You need more time to do this? Who can manage? right පළවෙනි ගාන part 2 එකේ හදපු ළමයි සිටීද අපි එහෙම නෙමෙයි නැද්ද සර් අපිට සතිය පුරා වැඩ තියෙනවා මේ වලියන් විතර නෙමෙයි නේද ගිය සතිය පන්ති තිබ්බේ නේ සති දෙකක් ළමයි එකෙක්වත් හදුවේ නැද්ද මල් මෙහෙම නම් හදලා දෙනේ පන්දිනි මුළු පේපරේම හදලා දැන් මේ බලාගෙන උත්තර දෙන්න ගන්න නේද ආයේ මොකද කියනවද ජමත් මොකද අත්තේ රෙස්දු දෙවෙනි පාර්ට් එක කරේ නේද? O level ලියන්න විතරයි තියන්නේ. හදපල්ලා යනවා. all finish yes good. කර්මේ තමයි මල්මි මේ මොකුත් හදන්න නැති උන් ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම ඉන්න වෙනවා ටිකක් කළා. පළවෙනි ගාන හදන්න විනාඩි 5ක් වැඩි. හොඳටම මොකද log ගානක් හරිම simple. මේ ළඟදී හදුවේ. ඒතකොට අමතක වෙන ශීඝ්‍රතාවය අඩුයි නේ. හදන්න පළවෙනි එක. ඉක්මනින් 4 to 5 minutes can be given.
දැන් නම් ඇති වෙලාව දුන්නක simplify. පළවෙනි උත්තරේ කීයද? log 5 to the base 5 itself is equal to 1. එතකොට 1 plus 1 equals to 2. No, find the value of without using logarithm tables. පළවෙනි එක without logarithm tables use කරන්නේ නැතුව. එතකොට මේක එනවා log 15 minus log 8 plus log 2 to the power 4 minus log 3. එහෙනම් එකතු කරන්න තියෙනවා මොනවද? 15 and 2 to the power 4 කියන්නේ 16. බෙදන්න තියෙන අඩු කරන්න තියෙනවා බෙදන්න 8 වැඩි කිරීම 3. right? මේක මොකද වෙන්නේ? equals to log මේක බෙදෙනවා 2යි මේක බෙදෙනවා 5යි. g10 log 10 කියන්නේ කීයද උත්තරේ? base එක 10 නම් log base 10 නේ. log base 10 එක තමයි දීලා නැහැ නේ. we'll assume that. okay උත්තරේ 1යි. now in next one, Roman number 3, you have to find the value using the logarithmic tables, right? Square root of 8.357 times 0.895 squared apply log. So log, this will become half 8.357 plus 2 log 8.95 into 10 to the power minus 1. So then make a half times 0 point something in there, make a 2 times bar 1 point something you will get. So what are these somethings? Can anyone tell me? 8.357 අසූතුනේ 57 වෙනි පහ ඊළඟට 7th mean difference බාන්න කීයද දෙන්නේ? හදපු කෙනෙක් ඉන්නවද? Can Malmi tell me that? I don't have a log table at the moment. Zero point 9221 9221 එහා පැත්තක 89 පහ. Yeah, about 1.9036. Okay, thanks. So now half means you have to divide this one by 2 නේ. එතකොට 0.4යි 6යි 1යි 0.5. හරිනේ? බෙදෙන්නේ නැහැ නේ හරියට. මේක බෙදන්න ගියාම මොකද කරන්නේ? මේක එහෙනම් bar 2 plus 1.9036 multiplication. Sorry. Not a division, just a multiplication. Really easy. දෙකෙන් වැඩි කරා. මොකද වෙන්නේ මේක? -2 plus මේක වැඩි කරාම 12යි තව එකක් ඉතුරු 72යි 0.18. ඒ කියන්නේ 1.8072. මේක +1. එතකොට මේක simplify වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? 0.46105 plus -1 plus 0.8071. Okay. Then make a plus. Okay, make a okay. Then මොකද ගන්න -1 ඉන්නවා වෙනවා plus මේ දෙක එකතු කරා. හවුද? 0.46105 plus 0.8071. Okay. පහ මෙතන ඉන්නවා එක sorry. මෙතන ඉන්නේ 8071 0 point මේ ටික අදාළ නැහැ. පහ 1යි 8යි 6යි 12යි 1යි. එතකොට -1 plus 1 plus 0.2681 5 තියෙනවා අපිට 5 round off කරගන්න වෙයි. Otherwise it will be wrong. මේ ටික 0 වෙනවා. And plus
0.2682 වෙනවා නේද මේ උත්තරේ හරිද simplify කරලා Sir? හරියද yes සර් අතන ඩෑෂ් 1.9036 කියන්නේ දෙකෙන් වැඩි කරාට පස්සේ නෙමෙයිද dash කොහෙද බං අර උඩ සර් ඔව් ඒක මේක you have checked with the logarithmic table sorry මට ඔය වැලියු එකේ මල්ලි තමයි බලන්න check කරන්න log table එකක් I don't have a table at the moment and එක තියෙනවා wait පොඩ්ඩයි මේක කචල් වුණා මම මේ ඔක්කොම කලින් හරිද හදන්න බෑ දැන් ආයේ මුලින් දැන් හදන්න එක ලේසි ඊට වැඩිය හරි අද තිබ්බ ගාන ඊට පාටින් හදමු මේක ඉවරනේ I join meeting එකට square root එක තියෙනවානේ එතකොට a equals කියලා අපි ආගේ equation එක හදාගෙන අරගෙන හදමු half log 8.357 into 10 to the power 0 plus 2 log 8.95 times 10 to the power minus 1 okay make a half times 0 point you get something about something 2 times bar 1 point you'll get a something now let's check what are those somethings so basically you have to go to log 8.357 92220 this is 9221 is this correct is that the value that you got 8.95 මෙතෙන්ට එනවා 9518 කියලා. හරිද බලන්න එක? ඔව් සර් හරි එහෙනම් හරි. දැන් කලින් තිබෙන එකක් නේද? දෙකෙන් බෙදන්න මේක. 0.46 එකක් යනවනේ මෙතන. 46105 බඩන්නේ 11 කියලා ගන්න ලේසිනේ. round off කරලා ගන්න 11 කියලා ගන්න 11 plus මෙතන 10 කවන්න ඕන එක පොඩි difference එකයි මෙතන -2